In this class, we are going to see differential pulse code modulation. Before class, we have seen what is pulse code modulation. In this one, we are going to see what is differential pulse code modulation. A differential pulse code modulation is a technique of analog to, again, it's the same analog signal, digital signal to analog. This technique samples the analog signal and then quantizes the difference between the sampled value. See the name only, it is a differential. Understanding? Example, if I'm going to tell எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு sampling signals கிடைச்சிருக்கு. Okay, I've got a sample here. Difference between these two signals, இந்த ரெண்டு சிக்னலுக்கு இருக்கிற difference தான் நம்ம transmit பண்ண போறோம். Understanding? That is known as differential pulse code modulation. Okay, then quantize the difference between the sampled values and its predicted values, then encoded the signal to form a digital value. What you're going to do, இந்த ரெண்டு சிக்னல் இருக்கு, பக்கத்துல இருக்க சிக்னலோட டிஃபரன்ஸ் மட்டும் நான் அனுப்புறேன். Okay, ஏன் அப்படி அனுப்புறேன்னு சொன்னா, see, if suppose this is going to be, I'll show an example so you'll understand still more. This is the definition of your differential pulse code modulation, right? So, difference between the sampled pulses we are just doing. Okay, this is a technique, samples the analog signal and then quantizes the difference between the sampled value and it predicted value, then encodes the signal to form a digital value. Before going to discuss, we'll see. We know that demerits of pulse code modulation என்னன்னு சொன்னா, the samples of signals are highly correlated with each other. Means they are same. Okay, the signal values from the present sample to the next sample does not differ by large amount. இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்க, இந்த டயக்ராம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, இந்த வேல்யூக்கு இது மூணுக்குமே ஒரே வேல்யூ தான் வந்திருக்கு. For all the three samples, it is going to have the same value. நம்ம டிகோட் பண்ணும்போது, இப்போ இந்த லெவல்ல இருக்குன்னு சொன்னா நான் 110 அப்படின்ற வேல்யூ வைக்கிறேன். If you're going to see here, all these three samples are going to have the same. Okay, that is what they're telling. The adjacent samples of the signal carries the same information with the same difference, with a small difference. Yes, இங்க பாருங்க, இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா this is also. If suppose நான் இங்க voltage level வைக்கிறேன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க. If suppose this is going to be 4. Okay, this is going to be 4.7. இது வந்து 4.7 அந்த மாதிரி இருந்துச்சு சொன்னா 0.7 டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. Okay, yes, fine. So when these samples are encoded by a standard PCM system, the resulting encoding signal contains some redundant information. அதிகமா surplus information உங்களுக்கு வரும், நிறைய samples வரும், நிறைய samples இருக்கு. So that is a disadvantage. Okay, yes, fine. இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, it shows a continuous time signal x of t denoted by a dotted lines. இதுதான் உங்களுக்கு x of t. This is your x of t. Dotted lines specify பண்ணிருக்காங்க. This signal is sampled by flat top sampling at intervals ts, 2ts, 3ts, etc. இதை நம்ம எப்படி சாம்பிள் பண்ணிருக்கோம்னு சொன்னா, இந்த மாதிரி லெவல்ஸ்க்கு நம்ம சாம்பிள் பண்ணிருக்கோம். Okay, this information sample, the sampling frequency is selected to be higher than your Nyquist rate. Always நீங்க என்ன மாடுலேஷன் இருந்தாலும் இந்த பாயிண்ட் நீங்க கட்டாயமா ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன்ல. Sampling is being done in the higher frequency, higher than your Nyquist rate. Nyquist rateக்கு மேல தான் நான் வந்து sampling frequency வச்சிருக்கேன். It is like that only. Okay, clear? Yes. These samples are encoded by using 3-bit 7-level PCM. 3-bit 7-level PCM சொன்னா நான் வந்து என்னோட values round off பண்ணிக்கிறேன். See, 3 bits உங்களுக்கு அந்த what is it, you know that hexadecimal, இப்போ நீங்க digital படிக்கிறீங்க இல்ல, you know what is binary, what is hexadecimal, all those things. No, in that one it will be the 0. If suppose 0 and once again, no, if suppose you will be getting 0 na அதோட வேல்யூ வந்து it will be 0. Yes, 0 1 ன்னு சொன்னா அதோட வேல்யூ என்னது 1. You know that na? Can you acknowledge? So 0 no 0 1 0 அந்த மாதிரி it will be there, no? Yes, that is your hexadecimal representation. அதே மாதிரி 111 சொல்லுச்சுன்னா என்னது? What is that? 111 means what is the value of that one? That is nothing but your 7. Yes or no? You have gone through this. உங்களுக்கு இது தெரியும் இல்ல?
Kindly put in chat box. No, if not, you will not understand this. Yes. Thank you. Yes. Great. Yes, fine. Understood this? So it is going to take the nearest value. So இங்க பாத்தீங்க சொன்னா இது எப்படி என்கோட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, see, you're going to encode by using 3 bits. 3 bits தான் இருக்கு, 7 levels இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 7 levels இல்ல, 0 to 7 இருக்கும், மொத்தம் 8. Okay, fine. Okay, so BCM, the samples are quantized to the nearest digital level as shown by small circles in the figure. See, nearest value க்கு நம்ம வந்து அதை round off பண்ணிக்கிறோம். It is going to be your nearest value. I'm just rounding off. Okay, fine. So the encoded binary value of each sample is written on the top of the sample. Each and everything it is written on the top. இது என்னன்னு சொன்னா 010. 010 சொன்னா என்ன வேல்யூ சொல்லுங்க? 2. Okay. So 100 சொன்னா it is nothing but your 4. Then again 101 சொன்னா nothing but your 5. Again 110 சொன்னா 6. Again. Understanding? Fine. Clear? Okay. So at samples taken at 4, 5 and 6, it is having the same value. That's what I told. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, see, இங்க பாருங்க 4, 5, 6 இந்த மூணுத்துக்குமே you are having going to have the same value 110. அதாவது 6 levels மட்டும்தான் இருக்கு. 110, 110, 110 தான் இருக்கு. Okay. This information can be carried out only by one sample value, but 3 samples are carried out. The same information means redundant. Same information தான் இருக்கு. ஒரே ஒரு வேல்யூ நான் இப்ப கொடுத்தாலே போறோம். But this is having 3 with same values. So again that is a disadvantage for me. Now let's consider the samples. இங்க 9 and 10 பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, the difference between these samples only due to last bit and the first 2 bits are redundant since they do not change. இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, see, இதுல பாத்தீங்கன்னா 1 0 1 இருக்கு, அப்புறமா 1 0 0 இருக்கு. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பிட் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. But this is same. Yes. So நான் இது மட்டும் சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி எனக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் வச்சு நான் I'm going to send. If I'm going to send, இது எல்லாமே நான் சென்ட் பண்ணும்போது எனக்கு பேண்ட்வித் ரொம்ப அதிகமா கிடைக்குது, அதிகமா தேவைப்படுது. So in order to make the process this redundant information to have a better output, it is intelligent decision to take a predicted sample. Prediction சொன்னா என்ன, இதுதான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம predict பண்றோம். Okay, predicted sample value assumed from its previous output and summarize them with a quantized value. அதாவது predict பண்றேன் நான். இப்போ இங்க இருக்கு பாருங்க, இப்போ நம்ம இங்க டிஃபரன்ஸ் சொன்னோம் இல்ல, இதுல என்ன சேஞ்ச் ஆக முடியும் சொல்லுங்க? 101 இருக்கு, இதுல இது இந்த நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து 0 இருக்கலாம், இல்ல 1 இருக்கலாம், அவ்வளவுதான். இதை விட வேற எந்த லெவல்ஸ்மே உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகாது. கரெக்ட். சி, என்னோட முன்னாடி வேல்யூ என்னன்னு சொன்னா இதுதான் முன்னாடி வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் வேல்யூ என்னன்னு சொன்னா 1 0 1 0 0. இதுல என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தா இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, ரைட்? அதர் தான் இது என்னவா சேஞ்ச் ஆகலாம்னு சொன்னா திருப்பி 1 வரலாம், இல்லனா 0 வரலாம், அவ்வளவுதான். இந்த ரெண்டு லெவல் தவிர I cannot change anything other than this, right? Clear? So நான் இது மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கினா then it will be okay for me. Understanding that? So I'm going to அப்ப எனக்கு predict பண்ண முடியும் இல்ல? என்ன prediction என்ன சொல்லுங்க? இந்த லெவல்ல நெக்ஸ்ட் லெவல் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இருக்கு. இப்போ இந்த லாஸ்ட் பிட் என்னவா மாறும்னு சொன்னா 1 0வா மாறும், இல்லட்டா 1 மாறும். தட்ஸ் ஆல். அதர் லெவல்ஸ் நமக்கு இல்லவே இல்ல டிஜிட்டல்ல. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஓகே, ஃபைன். அதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி என்கோடிங் வைக்கணும். சோ இட் will be easy for you. ஓகே, சோ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வெரி ஸ்மால் சேஞ்ச் தான் இருக்கும். 1ஆ சேஞ்ச் ஆகணும், இல்ல 0வா சேஞ்ச் ஆகணும். அதை நான் predict பண்ண முடியும் இல்ல? predict பண்ண முடியும். I can able to. So I'm just rounding off that values and sampling. I'm just doing it. Okay, such a process. அந்த வேல்யூவை மட்டும் நான் எடுத்து குவான்டைஸ் பண்ணிட்டு நான் அனுப்புனேன் அப்படின்னு சொன்னா that is known as differential pulse code modulation. Very important. This may be your 8 mark question or a 12 mark question also. Okay, why we are இல்லனா ஒரு what are the disadvantage or இல்ல what are the advantage of your digital DPCM கேக்குறான், pulse code modulation அப்படின்னு கேட்கலாம். Okay, I repeat, நம்ம difference of ரெண்டு sample நம்ம வந்து we are just summarizing and we are just rendering this off. If the redundancy is reduced, then the overall bit rate will be decreased and the number of bit required to transmit one sample will also reduce. இப்போ இங்க இந்த சிக்னல் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, see this much, see இதோட bandwidth உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும். இத்தனை samplings நீங்க வந்து அனுப்பணும். All these things you have to send. Okay, so அதே மாதிரி இந்த லெவலும் பாருங்க. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்போ
4 5 6 7 அப்படின்றது வோல்டேஜ் லெவல்ஸ். இப்ப இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, இஃப் சப்போஸ் இது 7, இப்போ வந்து இது 6 இருக்குன்னு சொன்னா இது வந்து ஒரு 5 தான் இருக்கு. ஒரே 1 வோல்ட் டிஃபரன்ஸ்க்கு நான் வந்து 5 6 அப்படிங்கிற வோல்டேஜ் லெவல்ஸ் அனுப்ப வேண்டியதா இருக்கு. That is also a disadvantage. Okay, understanding? So this type of digital pulse code modulation technique called the differential pulse code. It works on the principle of prediction. Prediction சொன்னா அதுதான் நான் சொன்னேன். இப்ப இந்த இடத்துல என்ன வரப்போகுது அப்படிங்கிற வேல்யூ எனக்கு தெரியும். So I'm just rounding off that one and I'm just sending. The value of the present sample is predicted from the previous sample. previous sampleல என்ன இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரி நான் predict பண்றேன். இப்ப இந்த previous sampleல பாருங்க, இந்த previous sample வந்து 101. இப்போ next sample என்ன இருக்குன்னு சொன்னா 101 இருக்கலாம் இல்ல 101ஆவே இருக்கலாம். So it is easy for prediction. எனக்கு தெரியுது next லெவலா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நான் எப்படி கம்பேர் பண்றேன்னு சொன்னா I'm just comparing my present level with my previous level. The prediction may not be exact, but it is very close to the actual value, actual sample rate. Exact value எனக்கு தெரியாது, but it will be nearby. Okay. So the transmitter side la enna irukku? The transmitter consists of a comparator, quantizer, prediction filter and an encoder. See, fine. Idla enna irukku sonna comparator. This is comparator, this is quantizer, this is encoder, this is prediction filter. Okay. So எனக்கு sample பண்ண வேண்டிய signal நான் இங்க summation comparator கொடுக்கிறேன். This is the comparator I'm just giving here. Okay. Then sample பண்ண signals வந்து quantizer க்கு போறாங்க. Quantization பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா from there I'm taking a part of signal, ஒரு part of signal எடுத்து நான் திருப்பி feedback கொடுக்கிறேன். feedback எதுக்கு சொன்னா நான் கம்பேர் பண்ண போறேன். just comparing என்னோட இதுதான் என்னோட previous output. ஓகே, அதை எடுத்துட்டு வந்து நான் திருப்பியும் இங்க கம்பேர் பண்றேன். எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா புதுசா வர இன்புட்டுக்கு நான் கம்பேர் பண்றேன். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்க என்ன சிக்னல் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா x of n of ts அப்படின்ற சிக்னல். நீங்க அந்த what is that, இந்த மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷனே நீங்க பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். இன்புட் சிக்னல் கொடுக்குறாங்க, ஒரு கம்பேரேட்டர் இருக்கு, அப்புறமா ஒரு குவான்டைசர் இருக்கு. இப்போதைக்கு என்கோடர் போகாதீங்க. ஓகே, இப்போ குவான்டைசேஷன் பண்ணி வர அவுட்புட்ல இருந்து நான் ஒரு பார்ட்டை எடுத்து திரும்பவும் ஃபில்டர் பண்ணி ப்ரெடிக்ஷன் ஃபில்டர் மூலமா நான் வந்து அதாவது கம்பேரேட்டருக்கு கொடுக்குறேன். ஏன் கொடுக்குறேன்னா இப்போ ஒரு சாம்பிள் வந்தாச்சு. இஃப் சப்போஸ் என்னோட சாம்பிளோட வேல்யூ வந்து என்னன்னு சொன்னா 5ன்னு வச்சுக்கோங்க. புது சாம்பிள் ஒரு சாம்பிள் பண்ணியாச்சு. இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் த what is it வேல்யூ. இங்க வந்து 5 இருக்கு. ஃபைன். சோ 5 நான் திருப்பியும் இங்க கொடுக்குறேன். இப்போ என்னோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன, நியூ வேல்யூ என்ன வருதுன்னா 6. okay, so இங்க பாருங்க, this is minus here, 5 here, then 6 here. 6 minus 5 என்ன 1. okay, 6 minus 5 is what, ஒரே 1 volt தான் இல்ல, அந்த 1 volt திருப்பி குவான்டைஸ் பண்ணும். okay, then send பண்ணும் என்கோடருக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? எஸ், கிளியர். அந்த 1 voltage மட்டும் தான் இங்க சென்ட் பண்ணும். that is known as encoding. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? இங்க வர்ற சிக்னல்ஸ் அப்படியே டிஃபரன்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். கம்பேரேட்டர் இட் இஸ் ஜஸ்ட் கம்பேரிங், அந்த வேல்யூவை குவான்டைஸ் பண்ணிட்டு என்கோட் பண்றோம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? The sample signal is denoted as x of n of ts and the prediction வந்து x dash என்ன சொன்னா x cap னு சொல்லலாம். prediction values நம்ம இந்த மாதிரி சொல்லணும், sample values இந்த மாதிரி சொல்லணும். okay, the comparator finds out the difference between the actual value, the actual value and predicted value. இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு that is called as signal error. இந்த 1 volt சொன்னோம் இல்லையா, இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்ல, அது பேரு தான் அது பேரு your signal error. அதை எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்றாங்கன்னு சொன்னா E of nts. ஓகே, அப்ப E of nts இதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னா 1. இந்த வேல்யூ நான் சொன்ன வேல்யூக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 1. ஓகே, சோ E of n of ts is equal to என்னதுமா, நம்மளோட இன்புட் அதாவது சாம்பிள் மைனஸ் your predicted signal தான் என்னோட எரர் சிக்னல். வெரி சிம்பிள். that is your equation 1. Here the predicted values x cap of nts is produced by using a prediction filter. It is a signal processing filter. It's going to filter, that's all. filter the signal. The quantized output signal EQ, quantized output சொன்னேன்னு சொன்னா இந்த எரர் சிக்னல் இருக்குல்ல, இப்ப நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆன இந்த எரர் சிக்னல் வந்து குவான்டைசேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன வரும்னு சொன்னா EQ அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்காங்க. சேம், I am just saying a Q here because quantization பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கிடைக்குது. Understanding? The quantizer output EQ NTS and the previous prediction is added and given as an input to the prediction filter. This is
denoted as XQN. அதாவது இங்க பாருங்க, இந்த ஃபில்டர்ல என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னா குவான்டைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் we are just giving as an input. Yes, quantize பண்ணதுக்கு அப்புறமும் கொடுக்குறேன் நானு, and that is specified as XQ into NTS. That is all. Okay, prediction பண்றேன், quantization பண்ணி prediction பண்ண ஃபில்டருக்கு அனுப்புறது என்னன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா XQ into N into TS. Understanding this? See, quantized output ஓட வேல்யூ வந்து இதுதான், அந்த prediction is added. prediction நம்ம ஆட் பண்றோம், அப்பதான் எனக்கு கம்பேரிசன் நடக்கும். Okay, and so previous prediction is added and given to the input as input to the prediction filter. Previous நம்ம compare பண்ணாதான் நம்மளால predict பண்ண முடியும். So I'm getting a signal like this. This makes the prediction closer to the actual value, actual sample signal. The quantized error signal EQN into TS is very small and can be encoded by using a small number of bits. இப்போ நான் உங்களுக்கு வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும், இப்போ இது உங்களுக்கு புரியல, let me to explain. Thus, the number of bits per sample is reduced. I'll give one example. In this diagram, once again now. See, once again. See, I'm going to have one signal like this. Okay, என்னோட signal இந்த மாதிரி இருக்கு, என்னோட sample பாத்தீங்கன்னு சொன்னா I'm having a sample in this manner. I'm sorry, my diagram is not okay. I just want you to understand the concept. இங்க வந்து எனக்கு வந்து 3 இருக்கு, இங்க வந்து 3.5 இருக்கு, இதான் என்னோட வேல்யூ. இங்க வந்து 4 இருக்கு. ஓகே, ஃபைன். சோ இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது வந்து DPCM டிஃபரன்ஷியல் இது. ஓகே, இங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இங்க இருக்கிறது தான் இங்க இருக்கு. இங்க பாருங்க, இத நீங்க சென்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இந்த லெவலையும் நான் சென்ட் பண்ணனும். 3 level, 4 level, 5 level, everything I have to send. Understanding? Clear? Then it will be very hard for me. Okay, so இதோட டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. இதோட டிஃபரன்ஸ் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் என்கோடிங் வந்து இதோட டிஃபரன்ஸ் என்ன? 3 க்கும் 3.5 க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னா 0.5. எஸ், அகைன் 3.5 க்கும் 4 க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு சொன்னா 0.5. Okay, so next signal also I'm getting the same level. If suppose I'm going to have a level like this, okay, it is going to be 5. Okay, so அப்ப இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னா 1. Understanding? This is 1. Understanding? So இங்க நான் நார்மல் PCMல, அதாவது பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷன்ல பார்த்தா இந்த லெவல் வரைக்கும் நான் அனுப்பணும். That is also a problem, issue, disadvantage. இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா only 0.5 and only 1. இதுல இந்த டிஃபரன்ஸ் it is very small. இதோட டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா it is ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கிறதுனால so I can able to send in a very what is it, என்னோட பேண்ட்வித் இதெல்லாம் கம்மியா இருக்கு, redundant means கம்மியா வருது. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதோட டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுமே ஒண்ணே இருக்கிறதுனால நான் ஒரே ஒரு சிக்னல் மட்டும் குவான்டைஸ் பண்ணி அனுப்பினா போதும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? சோ ப்ரீவியஸ் நான் கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். Understanding this, that is what they are telling in this one. Okay, இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா இங்க எரர் சிக்னல் உங்களுக்கு வருது இல்ல, அதை குவான்டைஸ் பண்ணி நீங்க அனுப்பும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா the quantized output would be written as, அதாவது நீங்க எரர் சிக்னலை குவான்டைஸ் பண்ணீங்கல்ல, அது எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா குவான்டைஸ் பண்ண எரரும் பிளஸ் your QN of T, அதாவது உங்களோட எரர் பிளஸ் குவான்டைஸ் பண்ண எரர். Okay, so here QN of TS is quantization error. From the above block diagram, the prediction filter XQNTS is obtained by summing of your X cap of N of TS and quantization amount EQNTS அப்படின்னு சொன்னா இங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் பாருங்க. சோ எனக்கு டோட்டலா எப்படி கிடைக்குதுன்னு சொன்னா ஓகே, பிரெடிக்ட் பண்ண சிக்னலும் என்னோட எரர் குவான்டைஸ் பண்ண எரரையும் நான் ஆட் பண்ணேன்னு சொன்னா எனக்கு வந்து இந்த வேல்யூ கிடைக்குது. அதாவது ப்ரெடிக்ஷன், டோட்டல் ப்ரெடிக்ஷன் எவ்வளோ அதுதானே நம்ம இங்க கம்பேர் பண்றோம். இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதே நான் கம்பேர் பண்றேன், ரைட்? ப்ரீவியஸ் வேல்யூயும் இப்ப இருக்கிற வேல்யூயும் கம்பேர் பண்ணிட்டு ஒரு 0.5ன்னு சொல்றேன், அததான் இங்க சொல்லிருக்காங்க. 0.5 நான் குவான்டைஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது 0. எக்ஸாக்டா 0. வரும்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது, 0.4 கூட இருக்கலாம். ஓகே, ஆனா ஜஸ்ட் குவான்டைஸ் பண்றேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு 0.5 அப்படின்னு நான் குவான்டைஸ் பண்றேன். ஓகே, சோ நான் 0.5 அப்படின்னு குவான்டைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா I am getting this equation. இந்த ஈக்குவேஷனோட வேல்யூ, இந்த ஈக்குவேஷனோட மீனிங் அதுதான். உங்களுக்கு டோட்டலா உங்களோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா ப்ரீவியஸ் வேல்யூ நீங்க குவான்டைஸ் பண்ணீங்களா அதையும் இந்த எரர், அதாவது குவான்டைஸ் பண்ண எரரும் அப்படின்றது தான். இதுதான் குவான்டைஸ் பண்ண எரர் 0.5 அப்படிங்கிறது இந்த வேல்யூ. Understanding? So by substituting, just mere substitution, you'll be getting this equation.
So equation 1 can be written as in this manner: E NTS plus X cap of NTS is equal to this one. From this one, XQ NTS is equal to XN of TS plus X NTS. அதாவது நீங்க குவான்டைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா, in this equation it is like this: quantized version of signal is the sum of original signal and quantized error. அப்படின்னு நான் ப்ரூவ் பண்ணணும். That is the meaning. Understanding? See, நான் இங்க குவான்டைஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, என்னோட என்கோடிங்ல இந்த அவுட்புட்ல என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, குவான்டைஸ் பண்ணதும் சி the sum of original signalலும் இருக்கு, quantized errorரும் எனக்கு அவுட்புட்ல கிடைக்குது. the quantized error can be positive or negative. error பாசிட்டிவாவும் இருக்கலாம், error நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். so the output of the prediction filter do not depend on its characteristics. அதோட characteristics அது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. இப்போ நீங்க changes வருதுன்னு சொன்னா it will, if not change then it will give like that only. Okay, understanding this? Yes. In order to reconstruct the received digital signal, the PCM receiver consists of decoder. See, இங்க பாருங்க, நம்ம இதெல்லாத்தையுமே ஒரு என்கோடருக்கு தான் கொடுக்குறோம். இந்த எல்லா விஷயமுமே you are going to give an encoder. அதே மாதிரி என்கோட் பண்ணிட்டு கொடுக்குற சிக்னலை நம்ம டீகோட் பண்ணணும். ஓகே, இங்க எரர் சிக்னல் எது, ஒரிஜினல் சிக்னல் எது, குவான்டைஸ் பண்ணது எது, என்னோட ஒரிஜினல் சிக்னல் எது அப்படிங்கறத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி டீகோட் பண்றதுக்கு நம்ம ரிசீவர் சைட்ல ஒரு டீகோடர் வைக்கிறோம். You are understanding this one? Very simple. Input sample நான் பண்றேன். இந்த டிஃபரன்ஷியல் பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷன் என்னன்னு சொன்னா, ரெண்டு பக்கத்துல இருக்க சாம்பிளோட டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் குவான்டைஸ் பண்ணி அனுப்பும். That is the meaning. ஓகே, அப்ப மேத்தமேட்டிக்கலா என்ன அப்படின்னு பாக்குறீங்கன்னு சொன்னா, ஒரு சாம்பிள் வருது, that sample is going to come. ஓகே, அதை குவான்டைஸ் பண்ணி அனுப்புது, அதை திருப்பி நான் எடுத்து வந்து கம்பேர் பண்றேன். ஏன்னா இதுதான் ப்ரீவியஸ், இந்த வேல்யூ தான் ப்ரீவியஸ் வேல்யூ. இந்த ப்ரீவியஸ் வேல்யூவை வர வேல்யூவோட நான் கம்பேர் பண்ணாதான் ஐ அம் ஜஸ்ட் ப்ரெடிக்டிங் a வேல்யூ. சோ இந்த மாதிரி நான் ஏன் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் கம்பேரிசன். அப்பதான் நான் ப்ரெடிக்ஷன் வேல்யூஸ் எடுக்க முடியும். சோ என்னோட பேண்ட்விட்த் எல்லாம் நான் கம்மி பண்ண முடியும். ஓகே, குவான்டைஸ் பண்ணும்போது, அதாவது இதுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் வருது, அது பேர் எரர். அந்த எரரை நீங்க குவான்டைஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா EQNT. ஓகே, சோ டோட்டலா உங்களுக்கு அவுட்புட்ல என்ன இருக்கும்னு சொன்னா, இன்புட் சாம்பிளும் இருக்கும், குவான்டைஸ் பண்ண உங்களோட வேல்யூவும் இருக்கும். இது நீங்க ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் வேல்யூ, ஒரிஜினல் சாம்பிள் கிடைக்குது. தட் இஸ் தி மீனிங். அதே மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு ரிசீவர் சைடுல நீங்க ஒரு டீகோடர் வைக்கணும், அதெல்லாம் டீகோட் பண்றதுக்கு. ஓகே, in the absence of noise, the encoder receives input. Receiver input will be the same as the encoder transmitter output. நாய்ஸ் எதுவுமே இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ என்கோடர்ல அதே தான் உங்களுக்கு டீகோடர்ல இருக்கு. The predictor undertakes a value based on the previous output. நம்ம இந்த ஒரு பிளாக் வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாலே அது எதுக்கு? this block is totally for my comparison. எனக்கு previous value கம்பேர் பண்றதுக்கு தான் இந்த டோட்டல் பிளாக்கே இருக்கு. ஓகே, or else I will just ஒரே ஒரு ஃபார்வர்ட் பார்த்தே போதும். this is feedback. I'm just putting my sum of my output to my input. That is known as my feedback. This is negative feedback. Minus போட்டுருக்காங்க பாருங்க. Okay, minus இருக்கு. I don't know whether you will study control system or not, but in that one you will see. This is negative feedback. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, என்னோட ஒரு பார்ட் ஆஃப் அவுட்புட் நான் எடுத்து திரும்பவும் இன்புட்ல கொடுக்குறேன், நெகட்டிவ்ல கொடுக்குறேன். This is negative feedback. I'm comparing it. Understanding this? So the input given to the decoder is processed, and that output is summed up with the output of predictor. Again, first all the decoder will be reconstructed, the quantization from the original signal. The diagram பாருங்க. இந்த diagramல first நீங்க வந்து decode பண்ணிடுறாங்க. Okay, decode பண்ணிட்டு quantized, we reconstruct the quantized from the original signal. Okay, here. Therefore, the signal at the receiver differs from the actual signal by quantization error, which is introduced permanently in the reconstruction. ஒரு quantization error நம்ம introduce பண்றோம்ல, அது வந்து பெர்மனன்ட்டா இருக்கு எங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களோட அவுட்புட்ல. Understanding? Yes. Therefore, the signal at the receiver differs from the actual signal by quantized error. நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் இந்த டயக்ராம்ல, உங்களோட input value இருக்கணும் plus the error produced. Okay, that is what they are telling here. Therefore, the signal at the receiver differs from the actual value by quantization error, which is introduced permanently in the reconstruction signal. Yes, எனக்கு ஒரு சிக்னல் எரர் வந்து கண்டினியூஸா எனக்கு கிடைக்குது. ஓகே, இதை நம்ம அவாய்ட் பண்றதுக்கு நம்ம திரும்பவும் ஒரு அட்வான்ஸ் வெர்ஷன் பண்ணோம். தட் இஸ் known as your adaptive pulse code modulation. That
we'll see later. So இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா decoderல இருந்து again எனக்கு comparator பண்றேன் எது output எது predicted filter அப்படின்னு I'm just checking. அங்க நீங்க encoding பண்ணும்போது என்ன process பண்ணீங்களோ the same it will be there in your decoder and then you will be getting your output. Understanding? So this is your comparison between your pulse code modulation and differential pulse code modulation. Okay, number of bits it uses 4, 8, 16 bits per sample. But PCM la பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா it is greater. Okay, levels, step size, fixed step size it cannot vary. A fixed number of levels are used. Okay, step size வந்து இங்க வந்து சேமா இருக்கு, fixed quantize பண்றதுக்கு இங்க வந்து fixed number வைக்கிறோம். That's what I told, no, 1 0 0. Fine. Bit redundancy present can permanently be removed. Bit redundancy சொன்னா the same. மூணு லெவலுக்கு நம்ம 110வே பார்த்தோம், பட் இங்க it is just removed. Quantization error and distortion it depends on the number of levels used. எத்தனை number of levels நீங்க வச்சிருக்கீங்களோ அது number of errors வந்து வருது. Excuse me once again, no, you just go through. So slope, overload, distortion and quantization noise are present but very less as compared to your PCM. அதாவது இங்கேயுமே எனக்கு distortions, quantization, noise எல்லாம் இருக்கு, but it is comparatively less. The bandwidth of the transmission channel, high bandwidth has been required since the number of bits is absent. Here low. Bandwidth main advantage நீங்களே சொல்லலாம். உங்களோட bandwidth வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. எதுலன்னு சொன்னா comparison, அதாவது differential pulse code modulationல உங்களோட bandwidth வந்து it is very very less. Okay. Then feedback. No feedback in transmission and receiver. Very important point. இங்க நம்ம feedbackனு ஒன்னு கொடுக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா நான் கம்பேர் பண்றேன். எதை கம்பேர் பண்றேன்னு சொன்னா previous வேல்யூவோட என்னோட present வேல்யூ கம்பேர் பண்ணி ஒரு எரரை ஜெனரேட் பண்றேன். Okay. Then complexion of nature, this is complexion and this is simple. And the signal to noise ratio is good and this is fair. I repeat, this may be your 8-mark question or a 4-mark question. What are the difference between your pulse code modulation and your differential pulse code modulation? Very important. I repeat. Digital pulse code modulation pulse code modulation உங்களுக்கு அந்த image processing எல்லாம் இருக்குல்ல, அது இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் வச்சு தான் பண்றாங்க. ஓகே, உங்களோட போன்ல நம்பர் ஆஃப் பிக்சல்ஸ் டிஃபரன்ஸ் ஆகுது இல்ல, அது எப்படின்னு சொன்னா இந்த டிஃபரன்ஷியல் பல்ஸ் கோட்ல தான் வைக்கிறாங்க. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? I repeat, this is an important question. உங்களுக்கு வந்து 4 mark question கேட்கலாம், இல்ல 2 mark questionல கூட கேட்கலாம். State the difference between pulse code modulation and differential pulse code modulation கேட்கலாம். இல்லட்டா explain about differential pulse code modulation in detail அப்படின்னு சொல்லிட்டு 8 mark questionல கேட்கலாம். Okay, fine. Understanding? இப்ப அப்படி கேட்டாங்கன்னு சொன்னா you have to draw all these diagrams. So application, this technique is mainly used in speech, image and audio signal compression. Signal compress பண்ணி அனுப்புறதுக்கு we are using this DPCM. This method is suitable for real time application. Understanding? Real time application க்கு இந்த DPCM நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க. I repeat, you understood this concept. This is most important. Fine? Clear? You are just அதாவது pulse code modulation க்கும் differential pulse code modulation க்கு என்ன main difference அப்படி இருக்குன்னு சொன்னா, ரெண்டு சிக்னலுக்கு உள்ள difference நான் அதை எடுத்துட்டு I'm just comparing and then I'm just sending. Okay, I'm sending the difference between these two. Yes, I'm just sending the difference between these two. Yeah, understanding this? Yes, any doubt with this? You all understood what is what? Let me explain if you're not understanding. In the block diagram மட்டும் திரும்ப ஒரு தாட்டி உங்களுக்கு explain பண்ண பாருங்க. Only one time I'll just explain. I'm so sorry for that. Sample, அதா இங்க feedback அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். Sample input வருது. ஓகே, ஒரு கம்பேரேட்டர் இருக்கு, குவான்டைசர் இருக்கு, என்கோடர் இருக்கு. ஓகே, இங்கேயும் நான் சம்மர் 1 வைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த சிக்னலையும் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஃபைன். சோ சாம்பிள் சிக்னல்ஸ் வந்துட்டே இருக்காங்க. தட் இஸ் கம்பேரேட்டர் அண்ட் குவான்டைசருக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். அவுட்புட், அதாவது இங்க கிடைச்ச அவுட்புட்டை நான் திரும்பவும் எடுத்து நான் ஒரு ஃபீட்பேக்கா கொடுக்குறேன். ஓகே, ஐ அம் ஜஸ்ட் கிவிங் அஸ் a feedback once again. எஸ், சிக்னல் சாம்பிள் பண்ணிட்டே இருக்கு, கம்பேரேட்டருக்கு கொடுக்குறோம், குவான்டைஸ் பண்றோம், என்கோடர் பண்றோம். ப்ரெடிக்ஷன் ஃபில்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கம்பேர் பண்றோம் ப்ரீவியஸ்
சாம்பிளோட இப்ப இருக்க சாம்பிளை ஐம் ஜஸ்ட் கம்பேர் பண்ணிட்டு ஒரு எரர் வந்து எனக்கு கிடைக்குது. ஓகே, தட் இஸ் நோன் அஸ் ENFS. ஓகே ஃபைன். சோ இந்த கம்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு சிக்னல் கிடைக்குது, அதுதான் உங்களுக்கு x cap of n into ts. ஓகே ஃபைன். இந்த எரரை நீங்க குவான்டைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து EQN into ts. ஓகே, உங்களுக்கு டோட்டல் அவுட்புட்ல என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா உங்களோட இன்புட் சிக்னலும் இந்த குவான்டைஸ் பண்ண சிக்னலும் டுகெதர் இருக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ்? நான் சாம்பிள் பண்றேன், சாம்பிள் பண்ணிட்டு ஒரு அவுட்புட் எடுக்கிறேன், அதை வந்து நான் ஃபில்டருக்கு கொடுத்துட்டு திருப்பியும் நான் ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கா கொடுக்குறேன். திஸ் இஸ் நெகட்டிவ். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ஐம் ஜஸ்ட் கம்பேரிங் இட். ஐம் ஜஸ்ட் கம்பேரிங் மை புதுசா சாம்பிள் பண்ணதையும் முன்னாடி இருக்கிற சாம்பிளையும் கம்பேர் பண்ணிட்டு அதோட டிஃபரன்ஸை மட்டும் நான் அனுப்புறேன். ஓகே, இஃப் சப்போஸ் ஐம் கோயிங் டு சென்ட் லைக் தட், ஏன் இந்த மாதிரி நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா ரிடண்டன்ட் பிட்ஸ் வந்து எனக்கு கம்மியா இருக்கு, பேண்ட்வித் வந்து கம்மியா இருக்கு. சோ இங்க ஜெனரேட் ஆகும்போது இங்க ஒரு எரர் ஃபார்ம் ஆகுது, தட் இஸ் நோன் அஸ் ENTS. இதை தான் நான் குவான்டைஸ் பண்றேன். சோ அதுதான் வந்து EQ into NTS. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ்? ஃபைன். சோ அகைன் அண்ட் அகைன் இது கம்பேரிசன் பண்ணிட்டே இருக்கும். இட் வில் ஜஸ்ட் கம்பேர். See, it will just compare and it will just in this process will be taking care often. So quantize பண்ணதுக்கு அப்புறமா I'm just giving to an encoder. அத நான் திரும்பியும் decode பண்ணினேன் அப்படின்னு சொன்னா என்னோட receiverல I'm going to get the output. Yes, understanding this?